जय जगन्नाथ बंधुगण गुड मॉर्निंग एवरीवन मु पवित्र आपण मानक स्वागत करुछि आपण मानकर प्रिय न्यूज चैनल खबर ओडिशा को आसंतु जानि नेबा कौन रहउछि आज सकाळर टॉप न्यूज गुड़िक। गतकाली गंजाम जिल्लार राजस्व समीक्षा बैठक अनुष्ठित होइथिला। एही बैठक जिल्लापाल दिव्यज्योति परिडाक अध्यक्षतार अनुष्ठित होइथिला। एही बैठक में गंजाम जिल्लार थिबा समस्त भूमिहीन को चिन्हट करने निष्पत्ति करा जायछि। एही बैठक में गंजाम जिल्लार थिबा समस्त तहसीलदार माननकु एही कार्यर दायित्व दिया जायछि। एथि सहित भूमिहीन मानक चिन्हट पई आसंता अगस्त 16 तारिख रु आरंभ करी सेप्टेम्बर 15 तारिख पर्यंत समय धार्य होइछि। यासह डिसेम्बर 31 सुधा गंजाम जिल्लार थिबा समस्त भूमिहीन को चिन्हट करी जमीपट्टा प्रदान करा जिवा बोली सूचना। परवर्ती खबर हेउछि राज्य में थमिबारे ना नेउनी आलू संकट। तार भितरे राज्य सरकार नेइछन्ति बड़ पदक्षेप। परिवार पिछा 3 केजी आलू 100 टंकार जोगाई देबाकू राज्य सरकार घोषणा करिसेंति। एथि सहित भुवनेश्वर में प्राय 100 जन डीलर को जोगाण विभाग आलू जोगाइब बोली सूचना रहुछि। परवर्ती खबर हेउछि जोगाण मंत्री कले कड़ा समालोचना। पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री को ऊपर वर्षे जोगाण मंत्री कहिले आवश्यक पड़े ट्रेन जोगे आसिब उत्तर प्रदेश रु आलू बोली सूचना रहुछि। परवर्ती खबर हेउछि पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री कोलिकता रे डाक्तरंक हत्याकारी उपर वर्षिछन्ति। एथि सहित ममता कहिसन्ति दरकार पड़िले दोषी को फांसी दंड दियाजिब। सूचना मुताबक कोलिकतार एक सरकारी डाक्तर मृतदेह गतकाली अधनग्न अवस्था मिलिथिला। मृत महिला डाक्तर जनक छाती रोग विभागर द्वितीय वर्षर छात्री थिले बोली सूचना रहुछि। परवर्ती खबर हेउछि पूर्वरु राज्य में सुभद्रा योजना नहीं बहु कल्पना जल्पना लगी रही। एथि सहित सुभद्रा योजना नहीं कौन प्रकार सठिकता कारी पाखरे नथिया बेले एने अगस्त 15 तारिख में एसओपी प्रकाश पाइबा जाउछि। एथि सहित एसओपी माध्यम किए सुभद्रा योजना पाइबे किए सुभद्रा योजना वंचित रहिबे तार स्पष्ट मध्य हेबो। एथि सहित जहाँ आशंका करा जाउछि सुभद्रा योजना पाई केवल आधार कार्ड ही यथेष्ट। सेहीपरि एथिरे उच्च वर्गर लोक माने बाद पड़िबे। जो माने इनकम टैक्स देउछन्ति सेमाने मध्य बाद पड़िबे। अगस्त 15 तारिख में एसओपी आसिबा परे सुभद्रा योजना नहीं चित्र आहरी स्पष्ट हे बोली कहिसन्ति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। परवर्ती खबर हेउछि पीएम आवास को नहीं केंद्र सरकार बड़ घोषणा। देश में तैयारी हेबो आउ 3 कोटी पक्का घर। एथि सहित ओडिशा को मिलिबो 5 लाख पीएम आवास। एथिपाई केंद्र सरकार 5,56,000 कोटी टंकार व्ययबराद करिसन्ति बोली सूचना रहुछि। परवर्ती खबर हेउछि 2 मास पूर्वरु पावरफुल व्यक्ति कहा जाउथिबा भिके पांडियन को नहीं सबबेले चर्चा लगी रही। पूर्व सरकार समय जदि कहीं भिके पांडियन नाँ कहूला तांको चुप कर दि जाउथला। किंतु राज्य में सरकार बदलाय सहित पांडियन को नहीं प्रश्न जोर धरी। एथि सहित 2 मास पूर्वरु प्रत्येक कार्य हेलिकॉप्टर व्यवहार करुवा बेले या नहीं बीजेपी कड़ा विरोध कर आसुथिला। एथि सहित सरकार बदलाय परे पांडियन को विरोध में एफआईआर करा जायछि बोली सूचना रहुछि। परवर्ती खबर हेउछि वेदांत कारखाना उपरे प्रदूषण विभागर कार्यानुष्ठान परे पदारे पड़िला वेदांत पाउस कहानी। झारसुगुड़ा समेत बरगढ़ संबलपुर और सुंदरगढ़ विभिन्न स्थान में वेदांत पक्षर बेआईन पाउस परिवहन चलीथिला। लैंड फिलिंग कही वेदांत पाउस पहाड़ कर चलीथा जहाँ आगामी दिन में ओडिशा को विपद में पकाइबे बोली कहिसन्ति स्थानीय बासिंदा। आसंतु नजर पकाइनेबा किछि पाणीपाग संपर्कित खबर उपरे। वर्तमान राज्य में सक्रिय रही मौसुमी। यार प्रभाव में आगामी 24 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। एथि सहित सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा प्रबल वर्षा नहीं
ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ 6ଟି ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବନ୍ଦ ହେଲା ଆଉ 4ଟି ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍। ପୂର୍ବରୁ 20ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି 4ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେବେ ବଡ଼ ଉପହାର। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେବେ ଭତ୍ତା। ତେଣୁକରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଗତକାଲି କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଅବସରରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପାଣିପାଗ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟର ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ କମିବାରେ ନାଁ ନେଉନି ଆଳୁ ସଂକଟ। ବଜାରରୁ ଛୁ ହେଲାଣି ଆଳୁ। ହାଇ ରେଟ୍ ଦେଖି ଖାଉଟି ନିରାଶା। ନିତିଦିନିଆ ପରିବା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଆଳୁର ସଂକଟରେ ନିରାଶାରେ ଖାଉଟି। ଏହାରି ଭିତରେ ସପ୍ତାହକୁ ଅଧିକ ପୂରିଥିବା ବେଳେ କମିବାରେ ନାଁ ନେଉନି ଆଳୁ ଦର। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହିରେ ଆଳୁ ଦର ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯିବ କୃଷକ ମୂର୍ଚ୍ଛା। ଏହା ସହ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା, ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଓ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। କୃଷକ ସମାବେଶ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବିଜେଡି ଆଣିଲା ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ବିଜେପି? ବିଜେପିର ବିଜୟ ଜନାଦେଶ ନା ଯନ୍ତ୍ରାଦେଶ? ଭୋଟ ଭେଳିକି ଦେଖାଇ କରାଯାଇଛି କି ଇଭିଏମ୍ ଟେମ୍ପରିଂ? ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇ କରାଯାଇଥିଲା କି ଇଭିଏମ୍ରେ ଖେଳ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିଜେପି କି କରିଛି କି କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ବିଜେପି ଜିତିଲା 20ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ? ଏହିପରି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେଡି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଲାଗି ରହିଛି ହିଂସା। ଜାରି ରହିଛି ବାଂଲାଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ବାଂଲାଦେଶୀ। ଏଥିସହିତ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରର 5 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଏହି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ନଭାଲ, କୋଷ୍ଟାଲ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଏଥିସହିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ତଟରେ ଥିବା 18ଟି ଥାନାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ମହାନଦୀ ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର କିଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ସହ କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳିଠାରେ 5,78,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ଏସ୍ଆର୍ସି ତରଫରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। କେମ୍ବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଗସ୍ତ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ନିଲାମ ହୋଇପାରୁନି 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ମିଳୁନି ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଟଙ୍କା। ମଉଳି ଯାଉଛି ଚିଟଫଣ୍ଡ ନିବେଶକାରୀଙ୍କ ଆଶା। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚିଟଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ନିଲାମ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କରାଯାଇପାରୁନି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଚଳାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥିବା କଥା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କାଠଯୋଡ଼ି ପୋଲ ଉପରୁ ଦମ୍ପତି ଡେଇଁଥିବା ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରିଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି, ବରଂ ସେମାନେ ନଣନ୍ଦେଇ ଭାଉଜ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକସଭାରେ ୱାକଓ୍ୱାର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଏର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଜେଡିୟୁ ୱାକଓ୍ୱାର୍ଡ ବିଲ୍ ଉପରେ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଡିୟୁ ଦଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାନମନାନ୍ତର ଏବଂ ଜେଡିୟୁରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଫାଟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲଲନ ସିଂ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜେଡିୟୁର ଅନ୍ୟ ଏକ ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ସି ଗୁଲାମ ଘୋଷ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଥିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ।